नागपुर की संस्था ने चैलेंज कर दिता सी ਅਤੇ श्री अकाल तख्त साहब ने इसनों लागू किया सी। जदों ये अकाल तख्त साहब तो लागू होया सी उसे समय विरोधी धड़ियां ने इसनों चैलेंज कर दिता सी ਅਤੇ चैलेंज करके ये गल कही सी। सरप्रस्त उन्हां दा जो है उस वक्त अमृतसर की धरती से सी ਅਤੇ ये चैलेंज कर दिता गया सी कि असी जो है इस कैलेंडर नूं जो है नहीं चलन देवांगे। पर उन्हां दा चैलेंज जो है वो किधरे न किधरे कामयाब हो गया। साडे इस कैलेंडर नूं जो है वो शहीद कर दिता, जो कि नहीं सी होना चाहिए। क्योंकि जब लग खालसा रह न्यारा तब लग तेज द्यों में सहारा, जब एह गए विप्रन की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत। वो जो विपरवादी कैलेंडर सी वो साडे विच इतना प्रचलित हो चुकिया सी कि असी उस घेरे दे विचों जो है बाहर नहीं सी निकल सकते। सो इन्हां दा बहुत बड़ा धन्यवाद कि जिन्हां ने सब तो आंदियां ही जो पहली आवाज़ बुलंद की है वो मूल नानकशाही नूं कैलेंडर नूं जो है वो लागू किया है। असी तह दिलों इन्हां दा धन्यवाद करते हाँ। वो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी अगे अरदास करते हाँ कि वाहिगुरू यह जे वीरां नूं होर चढ़दी कला बख्शे ताकि जो है वो साढ़े आने वाले रहन दे काम जो ने वो भी पूरे कर सकन। सो ज़्यादा समा ना लैंदे होए सब तो पहला मैं वीर प्रफुल्लर सिंह जी नूं बेनती करांगा कि वो कोई 2-4 मिनटां लई आके स्टेज ते अपने शब्द जो ने वो संगतां दे सामने रखन। वीर प्रफुल्लर सिंह जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शब्द गुरु की गोद विच बैठे सतसंगी जनों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आप वडभागी हो, गुरु के सन्मुख बैठ के गुरबाणी के शब्द कीर्तन गायन कर रहे सो। सिख का यह फर्ज है कि निता प्रति अपने गुरु कोल बैठना ਅਤੇ गुरु तो ज्ञान लैके उसनों अपने जीवन में लागू करके अपने जीवन नूं वधिया ढंग दे नाल बतीत करना। क्योंकि बिन सतगुर सेवे बहुता दुख लागा, जुग चारे परमाई, हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्दे देह बुझाई। सतगुरु की शरण विच आउण तो बिना आत्मक रूप दे विच इंसान हमेशा दुखी रहिंदा है। जुगां जुगां दी वो भटकना विच रहिंदा है, आत्मक तौर पर वह परेशान रहिंदा है जिहड़ा व्यक्ति सतगुरु की शरण विच नहीं आउंदा। सतगुरु की शरण विच आउण तो भाव कि सतगुरु के उपदेशों नूं, सतगुरु की सिੱਖਿਆ नूं जिहड़ा व्यक्ति अपने जीवन विच लागू नहीं करता वो फिर विकारां दे वस हो के इस दुनिया दे विच खज्जल खराब होंदा है। गुरु पातशाह कहंदे ने सारा संसार मंगता है, हम दीन तुम जुग जुग दाते। अकाल पुरख वाहिगुरू जुगा जुगा तू दाता देन वाला है। पर यह गल शब्दे देह बुझाई, शब्द दे राही आत्मक जीवन की अगर सूझ पै जाए तो फिर यह बंदा गल समझ सकता है कि मेरा मालक अकाल पुरख रिजक देन वाला है, सारी कायनात नूं वो चलाने वाला है। किसी दुनियावी शक्ति दे कोल कोई ताकत नहीं कि वो दुनिया नूं चला सके। साध संगत जी, अज असी आप जी पास आप जी के दर्शनों लिए पहुँचे हाँ। पिछला दौर जो गुरु घर दी इलैक्शनां दा चलिया, उन्हां दे विच असी स्टेज तो एक गल हमेशा जिथे भी असी बोलते सी ये गल कहंदे सी कि 27 तरीक नूं ये सिलसिला सारा खत्म हो जाना है। 27 तरीक तो बाद साड़ा उहिओ बरादरी भाईचारा, असी आपस दे विच प्यार इतफाक ये सारा बनाई रखना है। कोई ऐसी गल 27 तरीक तक ना की जाए जो कि 27 तो बाद जदों असी इसे समाज दे विच इसे बरादरी भाईचारे दे विच आपस विच मिलीए तो सानू शर्मसार होना पवे। बार बार असी स्टेजां तो ये गल कहंदे सी, साड़ा फर्ज भी सी, पर ऐसा हो ना सकिया। बहुत सारिया गल्लां जो स्टेजां तो कीतियां गईयां जो नहीं करनियां बनदियां सन। खैर असी उन्हां पिछलियां गल्लां नूं ना देखते हुए क्योंकि बाणी का फरमान है अगां कू तरांग
ਪਿੱਛਾ ਫੇਰ ਨਾ ਮਹੁੜਾ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਜ ਏਵੇਹਾ ਵਾਰ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਹੋਈ ਜਨਮੜਾ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਿਣਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਬਲੇਮਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਚੇਤ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਰਬਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਲ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਮੇਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਆਪਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਕਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਆਪ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੀਲੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਧਨੇ ਕਿਆ ਗਾਰਬ ਦੀਜੈ, ਜਾਮ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਬਲ, ਲੱਖ ਬਾਹੇ ਕਿਆ ਕੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਬਾਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਯਾਦ ਆਈਆਂ, ਆਪ ਸਵਾਰੈ ਮੈਂ ਮਿਲੈ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹੇ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਮਤ ਕੋਈ ਜਾਣੋ ਕਿਸੀ ਕੈ ਕਿਛ ਹੱਥ ਹੈ, ਸਭ ਕਰੇ ਕਰਾਇਆ, ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਸਿਰਤ ਸਾਪ, ਸਭ ਹਰ ਕੈ ਵਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੈ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਸ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਜਿਤਨੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ
ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਬਸਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਤੜਪ ਸੀ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਸਾਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਾਕਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਫੁਲਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀ ਇੱਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਗਾਹ ਬਗਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਾਂ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਖੇ, ਛਠੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਣਕ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੈਲੰਡਰ ਜੋ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਡਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੁਚੇਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਈਰਾਨ ਇਰਾਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਅਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਧਰਮੀ ਸੁਚੇਤ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਐਸਪੀ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਦੋਂ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਹੋਇਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ 13 ਐਸੀਆਂ ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਪੋਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਘਾਟ ਉਜੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਫੜੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਸਿੱਖ,
ਕਾਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗੋਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅੱਜ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਵੀਰ ਰਾਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। गुरु सवारी साध संगत जी, रसना पवित्र करो जी। आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बलहारी गुरे अपने देवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवते किए करतन लागी वार। महला दूजा। जे 100 चंदा उगवै सूरज चढ़े 1000, एते चानन होंदियां गुर बिन कौर अंधार। सतगुर सच्चे पातशाह कहते हैं कि असी गुरु नूं जानिया ही नहीं, नेड़े होके गुरु दे देखिया ही नहीं। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। जदों असी अपने मन की प्रतीत लैके गुरु दे घर तक अपने घर तो चल के आईए तो इत्थे आके सानू गुरु शोभा दिंदा है, साड़ियाँ सारियां चिंतावां दूर करता है। पर अहंकारियां निंदकां पिठ दे नाम दिओ मुख लाया। हर जुग जुग भगत तो पाया, पैज रखदा आया राम राजे। हरनाकस दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। सतगुर सच्चे पातशाह ने अपने भगतां दी बांह कदे नहीं छड्डी। ये परतख है। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। साड़ी की औकात सी, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुर संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूकै सर्व सोग संतापे। गुरु नानक देव जी पातशाह की कहते हैं, एको सिमरिय नानका, जो जल थल रहया समाए। दूजा काहे सिमरिय, जो जम्मै ते मर जाए। पर असी हर नित प्रति गुरु ग्रंथ साहब महाराज के सन्मुख होके पढ़ते हाँ, आ गया भई अकाल की तब चलायो पंथ, सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। पर मैनू दस्यो कि गुरु ग्रंथ नूं मनण वाले किन्ने कुछ व्यक्ति ने। असी भी विरोधता की, धड़ा किया, पर कित्थे किया जिथे गुरु सन्मुख नहीं सन। बोले हाँ, यूट्यूब ते भी आई, वीडियो भी चढ़ी, बड़ी वायरल की लोगों ने कि रविंदर सिंह बहुत बोलिया, पर गुरु दे सन्मुख किसी नूं चंगा माड़ा नहीं किया।
ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁਫਰ ਤੋਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। 10 ਬੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਰੋਲੇ ਨਾਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਬ ਚੰਗਾ। ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਪਨ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫੜਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਦਾਸ ਵੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪੂਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੰਪੇਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਪਰ ਜਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਬੁਲੰਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਗਰ ਖੋਲਾਂ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲੱਠੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਨੇ ਵੀ 21 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਦਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਅਜਾਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਨਾੜ ਬਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੈ ਤੋਂ ਮਾਰਨ ਮੁੱਕੀਆਂ, ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਘੁੰਮ, ਆਪ ਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ ਪੈਰ ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਮ। ਸਾਡੇ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਿਨਾਂ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਘੁੰਮ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਆਪ ਨੜੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ ਸੁਧਰ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਦਿਆਂ ਤੈਨੂੰ ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ। ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ, ਅਬ ਜੂਝਣ ਕੋ ਦਾਓ, ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜਾ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਇਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੈ, ਕਬੂ ਨਾ ਛਾੜੈ ਖੇਤ। ਫਿਰ ਉਸ ਸੂਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਰਜਾ ਵੀ ਕੱਟ ਮਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਖੇਤ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਯੁੱਧ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛੇ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਚੰਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਦੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਮਤ ਦੇ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ, ਗੋਲਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਗੋਲਕ ਖੁੱਲੀ, ਮਾਇਆ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 40,000 45 50,000 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਖੁੱਲੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਏ, 3.5 ਲੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਣਾਈਏ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਧਾਵਹੀ ਮੂਰਖ ਲੋਗੇ ਅਜਾਨ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਵਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਿਰ। ਸਾਰੇ ਜਨਮ ਵਿਰਥਾ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਅਜਾਂ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਮਾਇਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, 10-11 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੰਗਤ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਈਦਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਦਾ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਭਰੇਗਾ, ਆਪੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲੈਜਰ ਖੁਲਵਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੂ ਰੈਕ ਲੈਂਦੇ 9500 ਦੇ 200 ਰੁਪਏ ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਿਸਟੇਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਰਾਂਦ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 9500 ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 9700 ਸੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 200 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 48,881 ਰੁਪਏ ਬਚਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਇਹ 48,681 ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 200 ਰੁਪਏ ਆਟੋ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਬਿੱਲ ਰੈਕਾਂ ਦਾ ਸੀ 9500 ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਪੈਸੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਜੋ ਹਮਾਰੀ ਵਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਵਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਤਾਪੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਇਸ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਬਲਾਦਰੀ ਸਭ ਸਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਜੋਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਾਈਏ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇ ਦੇ, ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ, ਫੇਰ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਚਿੱਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਜਿਸ ਦਰਬਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ, ਹਮ ਭਿਖਕ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਤੁਮ ਦਾਤੇ ਠਾकुर ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ, ਨਾਇਕ ਖਸਮ ਹਮਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਤੇ ਹੋ, ਠਾकुर ਹੋ, ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਏਟਰ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਇਨਸਾਨ ਬਹੁਤ ਠੱਗੀਆਂ ਝੂਠ ਫਰੇਬ ਕਰਕੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਤਨ ਲਿਆਵੈ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਤੇ ਆਨ ਲੁਟਾਵੈ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਅੰਤ ਨਬੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪੈ ਲੀਜੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਤਨ ਛੀਜੈ, ਜਰਾ ਜਨਾਵੈ, ਤਬ ਤੇਰੀ ਓਕ ਕੋਈ ਪਾਣੀਓ ਨਾ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਹਿਰਦੈ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਜਪੇ ਸਵੇਰਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਪਕੜਨੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾਇਆ ਆ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਨਾਕੋ ਕਾਟੀ ਕਾਨੋ ਕਾਟੀ, ਕਾਟ ਕੂਟ ਕੇ ਡਾਰੀ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਭਗਤਨ ਕੀ ਬਿਆਰਨ, ਤੀਨ ਲੋਕ ਕੀ ਪਿਆਰੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇ ਕੰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਠਾ ਛੜਿਆ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਲੋਕ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੋ ਹੈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਵੀਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਹੋਰ ਨੇ, ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਅਗਲਾ ਦੀਵਾਨ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਵੀਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਦੌਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੋ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੁਰਬ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਡੇਟ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਢਾਲ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਸਫਲ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਖਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਟੀਮ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਘਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਏਗੀ, ਆਪ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਬੜ ਸਕੀਏ। ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਉਪਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ 2-3 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जुगो जुग अटल शब्द तख्त दे मालक, शब्द अवतार, हाजरा हजूर, दीन दुनिया दे मालक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की निੱਘੀ गोज बैठे परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह सांझी करो ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਈ ਹੈ। मैं ज़्यादा ना बोलांगा क्योंकि 2-4 मिनट ही मिले हैं। हमेशा टाइम की कदर करनी चाहिए है। महाराज कहते वक्त विचारे सो बंदा होए, वक्त ना चलना पैंदा है। तो सब तो पहला मैं इत्थों की संगत नूं और इत्थों के प्रबंधकों नूं लख लख बधाई देंदा जिन्हां ने कि
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਆਲਾ ਸ਼ਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿਤਨਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ। तो ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, आपने खास करके अजीत नगर की जो कलोनी है इत्थों वध चढ़ के तुसां वीर जी नूं वोटां पवा के इन्हां नूं सेवा का मौका बख्शिया है। तो आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाल ही साध संगत जी जो अगले बाकी जो काम हैं, जो अगली जो साड़ी कमेटी बनी है, बड़ी ही सुच्ची अते सच्ची कमेटी बनी है, क्योंकि इन्होंने आंदियां ही जो मूल नानकशाही कैलेंडर नूं लागू किया है, इत्थों ये पहला स्टैप तो ये पता लगता है कि कमेटी का जो रुझान है ये किहड़े पासे चल रहा है। अज सारी समुची संगत खुश है, क्यों कि जम्मू कश्मीर दे विच जो इलैक्शन हुई है, इस जम्मू कश्मीर के इलैक्शन दे विच सारियां दी जो नज़रां सन, पूरे जो सिख कौम सी साड़ी जम्मू कश्मीर की, कि गाड़ीगढ़ का जो हल्का सी, इत्थे इन्हां दी नज़र सी कि भाई इस जो एक कांस्टीट्यूंसी सी, इस कांस्टीट्यूंसी दे विच काफ़ी मतलब कि लोगों की नज़र सी कि भाई इस कांस्टीट्यूंसी विच कई किस्म दीयां गल्लां चलियां। लेकिन मैं उस गल्लां विच ना जांदा होया ये मैं जरूर आखांगा कि जित जो साध संगत जी हमेशा सच्चाई दी होंदी है। गुरु घर भी देर होंदी है, अंधेर नहीं होंदा, लेकिन जित जो हमेशा सच्चाई दी होंदी है। वीर जी चले सच्चाई ते चले हैं, तो उन्हां दा संगत ने वध चढ़ के साथ दिता। हर इलाके दे विच, हर महल्ले दे विच इन्हां नूं लीड मिली और वध चढ़ के इन्हां नूं वोटां मिलियां। तो असी आप जी का वीर सुरजीत सिंह वालों और इत्थों की समुची संगत का और सारी कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद। दास वालों भी धन्यवाद। इतनी एक मैं बेनती करांगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये संवीर गुरदीप सिंह जी जिन्हें अपने थोड़े जे समय दे विच बहुत कुछ कह गए हैं। सो हुण मैं बेनती करांगा, वैसे तो सारियां दे उन्हां दे नाल रिलेशन होने ने, पर मेरे SP साहब ने, क्योंकि मैं उन्होंने सुपरविजन के जो है वो नौकरी की है, वो विशाल हिरदा जिसने उस मिलिटेंसी के दौरान दे जिथे रात के समय बाहर रोटी खाना या 4 बजे तो बाद उस सुरनकोट की धरती जो है बिल्कुल क्लोज हो जानी, बंद हो जानी। और जदों उत्थे SP ऑपरेशन सरदार सेवक सिंह जी को जदों नियुक्त किया गया, तो मेरे ख्याल दे विच हिस्टरी दे विच होएगा कि सुरनकोट की मार्केट जो है वो 6 बजे तक जो है खुलना शुरू हो गई। अते अरसा जितनी देर उत्थे एज ऑपरेशन उन्होंने किए ने, तो मेरे ख्याल दे विच मैं गुरु महाराज की हजूरी विच हाँ, एक भी कैजुअलिटी जो है अपनी जो है नफरी की नहीं होने दी। इतने सुचज्जे ढंग के नाल उन्हां ऑपरेशनां नूं उलीकना अते उस ठाठा मारदी उस मिलिटेंसी दे विचों अपने सारे वीरां नूं सेफ लैके आउणा। अते कई बार एक बार का वाक़या है कि आर्मी की जो है मोटर शेयरिंग हो रही सी, हाड़ी बुढ़ा एक साडा इलाका पैंदा उत्थे, तो आर्मी ने एक व्यक्ति नूं जो है वो मारन लई ये सारा प्रोग्राम किया सी, पर सरदार सेवक सिंह जी नाल अपने चंद एक बंदे लैके उसनूं उत्थों उस ग्रां दे विचों कढ़ के लैके आए। अते आर्मी नूं पता ही नहीं लगा कि पुलिस किदों अंदर गई, किदों इस इत्थे बंबारी दे विचों उस व्यक्ति नूं कढ़ के वापस लैके आई। सो यह जे SP साहब के नाल मैं नौकरी की है। सो मैं बेनती करांगा उन्हां प्रति कि वो भी स्टेज पर आउण अते 5 मिनट लई वो भी अपने विचार संगत के सामने रखन। सरदार सेवक सिंह जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ठीक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी निੱਘੀ गोद च बैठी हुई साध संगत जी, आओ दसम पातशाह की बख्शी हुई फतेह नूं सांझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे तो पहला काफ़ी बुलारे गुरबाणी का हवाला दे के गलबात की है।
ਬੋਲਣ ਜੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦਾਸ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲ ਪਾਵਰ, ਮਨੀ ਪਾਵਰ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਓਪਨ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰਾਂ ਆਈਆਂ। ਉਸਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸਾਂ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸਾਂ ਬਿਹਤਰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਿਡਰਾਵਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਾਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਣਾ ਨਾ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸੂਝਵਾਨ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨੀ ਆਦਮੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰ ਹਲਕਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਖਾਲੀ ਹਲਕਾ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ, ਸਭ ਦੇ ਸਭ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਨ, ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਹਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੜਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ 11 ਦੇ 11 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਹਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ। ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋਤਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਏ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਹਾਈਜੈਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਨਿਵਕਲਾਪਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ, 3-4 ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਬਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਿਆ, 1-2 ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਡੈਵਲ ਐਂਡ ਡੈਵਲ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ, ਗਮੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਘੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਵੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਸਟੈਚੂ ਵੀ ਲਗਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ UPSC ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਮਾਈਨॉरिटी ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿੰਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਮਤੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਟਲ ਖੜੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੁਚੱਜੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ RTI, ਜਗਪਾਲ ਜੀ, ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਚੱਜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਇਹ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਸੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉੱਪਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਨਿਮਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵਰਣਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨਾ ਹੋਏ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ FD ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਕਮੇਟੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ 20 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਸਨ। ਬੜੀਆਂ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ,
ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੈਣਾ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ 20 ਦਾ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰਜ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਉਦਾਰ ਤੁਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੂੜ ਨਿਕੁੱਠੇ ਨਾਨਕਾ ਉੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ, ਸੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚ ਹੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਅਜੀਤ ਨਗਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਖਰਵਾਦ ਦਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਪਾਓ। ਸੋ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दास कोई ऐसे अल्फाज नहीं ने कि मैं आइया संगतां दा, इलाका निवासी संगतां दा धन्नवाद कर सकां, क्यों जितना आप जी ने मान बख्शिया है दास इस दे काबिल नहीं सी, पर फिर भी आप जी का जो मान है मैं अंतिम स्वासा तक निभाने की कोशिश करांगा। क्योंकि बाणी कहती है जे दे वडियाई तां तेरी वडियाई, इत उ तुझे ध्यान नानक के प्रभ सदा सुख दाते, मैं तान तेरा एक नाव। वडाइयां देन वाला मालक है, पर वडाइयां नूं साँभना साध संगत जी बहुत औखा है। कई बार किसी नूं मान प्राप्त होंदा है, पर जदों मान प्राप्त होवे इंसान समझ लगे कि मैं ही सब कुछ हाँ, शायद मेरी सूझबूझ सी, शायद मैं बहुत अकल वाला सा तां मैनूं मान मिलिया है। पर गल ऐसी नहीं होंदी। ये मान जो मालक देंदा है, मालक कोल समर्था भी है, किसी वक्त ही इंसान तो खो लैंदा है। तो इलैक्शन के दौर विच मैं कहांगा जो संगत ने गर्मी के मौसम विच गर्मी की परवाह ना करते हुए जितना मैनू साथ दिता है, मैं सोच रहा सा कई बार बैठा बैठा कि इतना गर्मी के बावजूद भी मेरे नौजवान वीर, खास करके इस इलाके के वीर जिन्हों बारे मेरे वीर प्रफुल्ल सिंह जी कह रहे सन, उसके इलावा भी बहुत सारे वीर ने दिन रात मेहनत करके केवल एक परिवर्तन, एक सच नूं उजागर करने लई उन्हां दी दौड़ सी। क्योंकि कई बार देखीदा है सच नूं दबाउण वास्ते बहुत हीले वरते जाते हैं कि सच नूं दबाया जाए, पर जदों संगत सुचेत हो जाए, संगत विच ये दृढ़ता पैदा हो जाए कि जिहड़ा काम साडा अपना, इसनूं अपना समझ के करना है, तो मैं सोच रहा सा कि संगत ने वो काम अपना समझ के किया है। मैं कई थावां ते नहीं भी पहुँच सकिया, पर मेरे नौजवान वीर दिन रात कदे एक थां तो टेलीफोन आ रहा कि उत्थे पहुँचते हैं, कदे दूजी थां ते पहुँचते हैं। तो ये फख्र महसूस हो रहा सी कि चलो साडे भाईचारे विच, साडे नौजवानों विच
ਈਵਨ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ 93 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨ ਬਾਗ ਤੋਂ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਸਵੇਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸਣੀ ਕਿ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੈ। तो मैं कहांगा जो सेवा आप जी ने बख्शी है बहुत औखी सेवा निभावनी, साध संगत जी गुरु घर दी बहुत औखी है, पर गुरु अगे अरदास बेनती जोदड़ी हमेशा यही करते हैं कि जे सेवा मालिक तू बख्शी है तो सचमुच सेवा नूं सेवा समझ के असी कर दईए, कर सकीए, ना कि साडे मनां विच कोई इस किस्म की होमे अंकार आ जाए कि मैनूं कोई पदवी प्राप्त हो गई है। और मैं स्पष्ट कर दियां ये जिहड़ी गुरु घर दी सेवा, बेशक असी अपने आप नूं प्रधान कह सकते हैं, सैकटरी कह सकते हैं, लेकिन ये सेवा जे सेवादार बन के करिए इसका अपना ही आनंद है। और गुरु घरां विच आके महसूस हो रहा इस वक्त काफ़ी समय तो बाद इस सेवा मालिक ने बख्शी है कि जे साडे गुरु घरां दी हालत है साध संगत जी जो होनी चाहिए इस वक्त है नहीं। कुछ दिनों में बहुत कुछ सानू सुनने को मिले, वेखण को मिले, गुरु घरां विच जाके देखण को मिले कि जिस गुरु घर तो ज्ञान की रोशनी प्राप्त होनी चाहिए है वो केवल एक पूजा के स्थान बन के साढ़े गुरु घर रह गए हैं। तो अगर आप जी ने मान बख्शिया है, पर यह भी नाल मैं आप जी को बेनती करते हैं मत सोचिए कि असी इलैक्टेड होके आ गए हाँ, हुण संगत का जिहड़ा काम खत्म हो गया। मैं कहांगा मेरे नौजवान वीरां दा, संगत का ये हमेशा साथ रहेगा तां जिहड़ियां सेवावां सुचारू ढंग नाल असी चला सकते हैं। एक बेनती मैं जरूर कहांगा, जिस तरह वीर जी कह रहे सन कि साढ़े पंथ विच बहुत गुरु की रहमत है, दूर दूर ते जाके असी लंगर लवा के ये साबित करते हैं कि गुरु नानक का दर है। पर उस तो पहला मैं दोनों हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि अपने घर का कोई जी भुखा होवे, अपने घर के माँ बाप भुखे होण, माँ बाप नूं छड़ के दूजी थां ते जाके दूसरे नूं अगर लंगर छकाते रहिए, मैं कहांगा वो भी साड़ी सियाणप नहीं है। मेरा इशारा केवल ये है कि साढ़े परिवारों में इतने ऐसे परिवार ने जिन्हां दे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, ऐसियां मातावां विधवा ने जो चाहती ने साढ़े बच्चे पढ़ के कुछ बनन, सरमाया ना होने के कारण वो बच्चे घर बैठे ने। और कई बच्चों परिवारों को जाइदा है और ये महसूस होंदा कि जो सानू करना चाहिए तो असी कर नहीं रहे। तो मैं दोनों हाथ जोड़ के सारे बेनती खास करके प्रबंधकों नूं जरूर साड़ी जिहड़ी गरीब दा मूँह गुरु की गोलक जिहड़ी है इसनूं सुचारू ढंग नाल वरतीए। और मैं अपने प्रबंधकों नूं भी सब तो पहला यही बेनती की है कि साडा निशाना केवल गुरु घरां विच कंस्ट्रक्शन तैयार करन दा नहीं होना चाहिए। साडा निशाना केवल तां केवल जिहड़े बाहरों कोई VIP हैं उन्हां नूं सरोपा दे के खुश करन दा नहीं होना चाहिए। साडा निशाना ये होना चाहिए है जिस गुरु नानक साहिब ने ये सिख फुलवाड़ी तैयार करके गरीबां नूं नाल तोड़ के एक सारता लाने वास्ते पूरी जिंदगी तुरदे रहे ने। साडा फर्ज बन जाता जिहड़े साडे भाईचारे विच गरीब ने, जिहड़े गुरबत च रह रहे ने, उन्हां दी बांह पकड़ना ये प्रबंधक कमेटियां दा फर्ज बन जाता है। और गुरु कृपा करन ये जिहड़ा समा प्राप्त होया इस समय विच गुरु आशी अनुसार, गुरु सिद्धांत अनुसार, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब साडे ईस्ट ने, गुरु ग्रंथ साहब की रोशनी विच जो सेवावां निभाउण की कोशिश करांगे। बाकी संगतां दे सहयोग की हमेशा सानू जरूरत रहेगी। समा बहुत हो गया, मैं अपने वालों मेरे पास कोई अल्फाज नहीं ने कि आप संगतां दा, इत्थे दे नौजवान वीरां दा जितना इन्हां ने अपना फर्ज निभाया है, मैं जिंदगी बार इन्हां दा आसान बंद रहांगा। और नाल ही बेनती करांगा ये मत सोचन कि इन्हां दा काम खत्म हो गया है, इन्हां दा काम हमेशा नाल मेरे रहेगा, क्योंकि मैनू हमेशा गाइड करते रहणगे, जिहड़े अच्छे काम करन वास्ते मैनू प्रेरते रहणगे। जे चलदियां कोई साडे पासों कोई माड़े काम हो रहे ने उन्हां वास्ते जरूर सानू सचेत करते रहणगे। तो मैं एक बार फिर इत्थे दे प्रबंधकां दा, इत्थे दी सारी संगत दा बहुत बहुत धन्नवाद, क्योंकि कई बार जदों मैं परेशान हो जाता सा मेरे वीर कहते से वीर जी तुसीं टेंशन विच नज़र आ रहे हो, तो मेरे मन में हमेशा यही रहिंदा सी कि इलैक्शन जितना हारना अलग चीज़ है, पर इस इलैक्शन अगर किसी नौजवान का किसी कारण कोई नुकसान हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो मैं जिंदगी भर अपने आप को कोसता रहांगा। उहदे लई मैं मालक का शुकराना, उस मालक ने बड़ी रहमत की,
ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਅਨਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਕਿ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਬੰਦ ਰਹਾਂਗਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ऋणी ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ कि आप जी ने हमेशा सहयोग बरतना है। ये कमेटी कोई बहुत इतनी मत सोचो कि बहुत बड़ी पावर च आ गई है, इस कमेटी ने पता नहीं की कुछ कर देना है। संगत सुचेत रहे, प्रबंधकों ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕੇਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਏ ਫਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਮਾਨ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅਵਸ਼ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਟੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਟੁੱਟਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੜ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਿੱਖ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾ ਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਗਏ ਸੋ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਤੀਮ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵਿਧਵਾ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਹਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲਾਨਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਪਕੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਦਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਣ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਪੈਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਫਰੀਦ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਆਪਣਾ ਟੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਾ ਨਾ ਪਰੇ ਪਹੁੰਚ ਪਾਓ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। हो गया मैं प्रवान हो गया, बस मैं कर प्रवान कर सारी दुनिया दे गुरु दरबार बैठी साथ समिति। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। SP साहब ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਸਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਦਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ
ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੋਪੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਨਾ ਵਸ਼ਾਨਾ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਜੋ ਉਹਨੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਟੀਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਹਿ ਦਿਲ ਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਕਰਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪ ਜੀ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਜੋ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ